प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात का पाठ नंबर 1 का ए पार्ट भारत आकार ते स्थिति इंडिया साइज़ एंड लोकेशन इसकी तत्थां के आधार पर गल करांगे। सानूं पता है कि भारत गणराज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विशाल भूगोलिक विस्तार वाला एक बहुत वड्डा देश है। असी इस देश के विच रहने हाँ। आकार पक्षों जे असी देखिए तो यह दुनिया का 7वां वड्डा देश है, जदों कि जनसंख्या के लिहाज नाल चीन तो बाद दूसरा वड्डा देश है। यानी संसार का कुल खेत्रफल के 2.4% खित्ते विच 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये जिहड़ा डाटा है 2011 की जनगणना ते आधारित है। तो भारत आकार ते स्थिति के हिसाब नाल जे देखिए भारत एक विशाल देश है जिसनूं उप महाद्वीप का दर्जा भी हासिल है। एशियाई देशों में भारत की स्थिति दक्षिणी एशियाई देश वाल है। भारत एशियाई देशों में अपनी केंद्री स्थिति जिहड़ी हैगी वो रखदा है। उत्तर दिशा में हिमालय दे उच्चे पहाड़ों की लड़ी इसनूं एशिया तो वक्रे भू-भाग बना दिंदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल उपजाऊ मैदान भी इसनूं अनाज की सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रायद्वीपी पठार जिहड़े हैगे वो कुदरती खनिजां का भंडार न। संसार दीयां वड्डियां नदियां झीलां ते 3 पासे समंदर भारत नूं उप महाद्वीप का दर्जा भी प्रदान करता है। तो असीं देखिया कि आकार ते स्थिति के आधार पर भारत एक बहुत विशाल देश है जिसनूं उप महाद्वीप का दर्जा भी दिता जाता है। उप महाद्वीप का दर्जा देण कारण इसका कारण है क्योंकि इस दे संसार दीयां वड्डियां नदियां झीलां ते 3 पासे समुंदर हैगा। इस करके 3 पासे समुंदर होने करके भारत नूं उप महाद्वीप का दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो भारत दक्षिणी एशियाई देशों वाल है। भारत एशियाई देशों में अपनी केंद्री स्थिति जिहड़ी हैगी वो बरकरार रखता है। भारत का जे असीं खेत्रफल की गल करिए तत्थां के आधार पर, तो खेत्रफल के पक्ष तो भारत का संसार में 7वां स्थान है। संसार के वड्डे खेत्रफल वाले जिहड़े देश हैं वो सब तो वड्डा देश है जिहड़ा वो रूस है, फिर कनेडा है, फिर चीन है, उस तो बाद संयुक्त राज अमरीका है, उस तो बाद ब्राज़ील आ जाता है, फिर आस्ट्रेलिया आ जाता है और 7वें नंबर पर भारत आता है। भारत का उत्तर तो दक्षिण तक विस्तार जिहड़ा हैगा 3214 तो पूरब तो पश्चिम तक विस्तार 2933 है। भारत का खेत्रफल संसार के खेत्रफल का 2.4% है। तो वड्डे देशों की जे गल करिए तो सब तो पहला रूस, फिर कनेडा, चीन, फिर संयुक्त राज अमरीका, ब्राज़ील, फिर आस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर भारत आता है। भारत तो बाद खेत्रफल के लिहाज नाल अगे अर्जेंटीना आता है, अगे कजाकिस्तान है, तो 10वें नंबर पर अल्जीरिया आता है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक ते समाजिक विभाग के अनुसार ये वंड जिहड़ी हैगी है वो खेत्रफल के आधार पर की गई है। तो एक बार फिर असी झात मारते हैं कि संसार के 10 सब तो वड्डे देश जे उन्हों असी नाम बोलीए तो संसार के सब तो वड्डे 10 देशों के विच सब तो पहला रूस आता है, फिर कनेडा आता है, फिर चीन आता है, फिर संयुक्त राज अमरीका आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर आस्ट्रेलिया, तो 7वें नंबर पर भारत आता है, फिर 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान आता है और 10वें नंबर पर अल्जीरिया आता है। तो प्यारे बच्चों, यह संसार के 10 सब तो वड्डे जिहड़े हैगे देश हैं उन्होंने विच भारत जिहड़ा हैगा वो अपना 7वां स्थान जिहड़ा हैगा वो रखदा है। तो अगे असीं दे भारत की जनसंख्या की गल करिए तो जनसंख्या के पक्षों भारत संसार दे विच चीन तो बाद दूजा स्थान है। संसार की जनसंख्या पक्षों 7 वड्डे देश जिहड़े हैगे चीन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैगा, भारत है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया हैं। तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत की आबादी जिहड़ी सीगी वो 121 करोड़ के लगभग सी, ते हुण ये वध के 130 करोड़ के लगभग हो चुकी है। भारत में संसार की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा रहिंदा है। तो असी अगर जनसंख्या पापूलेशन के हिसाब नाल जिहड़ी गल कर रहे हैं तो पापूलेशन के हिसाब नाल चीन तो बाद संसार दे विच भारत जिहड़ा हैगा वो दूजे नंबर पर आंदा है और चीन सब तो वध पापूलेटेड देश है। उस तो बाद संसार के जनसंख्या पक्षों जिहड़े 7 वड्डे देश हैं, चीन हो गया, जिमें USA हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया। तो ये जिहड़े 2011 की जनगणना की असीं गल करिए तो भारत की आबादी 121 करोड़ सीगी, ते हुण जिहड़ी ये हैगी है वध के मौजूदा हालात के विच भारत की आबादी जिहड़ी वध के है वो 130 करोड़ के लगभग हो चुकी है।
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17.5% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਤੱਕ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਦਫਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਕੋਮਰਿਨ ਤੱਕ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਕੋਮਰਿਨ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਬੁਥੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛ ਹੈ, ਕੱਛ ਤੱਕ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 5.30 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਭਾਵ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੂਰਜ ਅੱਗੋਂ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਦਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 120 ਮਿੰਟ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਹੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2 ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 7,516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 26.95% ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 3,917 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ 3,310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ 1,752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1,458 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 587 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੈਣ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 3,917 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 3,310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,458 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ 587 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7,516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 96% ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ USA, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 96% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 96% ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ SAARC SAARC ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ SAARC ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ।
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ 96% ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 96% ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 96% ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੋਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਈਟਾਨਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 83,743 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਨਪਾ, ਮਿਜ਼ੀ, ਅਕਾ, ਡਿਗਰੂ, ਮਿਸੂਮੀ, ਇਚੂ, ਖਮਤਲੀ, ਡਾਗਮਾ, ਵਾਂਚੂ ਅਤੇ ਨਈਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੋਨਪਾ, ਮਿਜ਼ੀ, ਅਕਾ, ਡਿਗਰੂ, ਮਿਸੂਮੀ, ਇਚੂ, ਖਮਤਲੀ, ਡਾਗਮਾ, ਵਾਂਚੂ ਅਤੇ ਨਈਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਸਪੁਰ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਸਪੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 78,438 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸਮੀ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਹਨ। ਬੋਡੋ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਅਸਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸਮੀ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਟਨਾ। ਪਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 94,163 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1,36,034 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ। 3,702 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1,96,024 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 44,212 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੀ
पंजाबी ते हरियाणवी ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है तो यदा खेत्रफल जोड़ा है 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश हिंदी तो पहाड़ी भाषावां बोलियां जांदियां। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है तो यदा खेत्रफल जोड़ा है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। उर्दू, कश्मीरी, बाल्ती, डोगरी, गुजरी, दादरी ते पंजाबी भी इत्थे बोली जाती है। झारखंड की राजधानी रांची है तो रांची जिहड़ा हैगा इन्हां दीयां मुख भाषावां झारखंड दीयां हैगियां हिंदी ते बांगला। इस तरह करनाटक की राजधानी बेंगलुरु तो इत्थे कन्नड़ बोली जाती है। इस तरह केरला जिहड़ा हैगा केरला की राजधानी जिहड़ी हैगी तिरुवनंतपुरम है तो इहदा एरिया जिहड़ा हैगा वो 38,863 वर्ग किलोमीटर है तो मलयालम भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो इत्थे भोपाल दे ज़्यादा मुख भाषा हिंदी बोली जाती है। इदां ही महाराष्ट्र की जिहड़ी राजधानी है मुंबई है और इत्थे मराठी मुख भाषा है। मणिपुर की जिहड़ी राजधानी है इंफाल है और इत्थे मणिपुरी तो इंग्लिश या अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलियां जांदियां। मेघालय की राजधानी शिलोंग है तो इन्हां दियां मेघालय दियां जिहड़ियां भाषावां वो खासी, गारो तो अंग्रेज़ी हैं। मिज़ोरम की आइज़ोल है राजधानी, मिज़ो तो अंग्रेज़ी बोली जाती हैं। इसी तरह नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इत्थे अंगमी, आओ, चांग, कौनियाक, लोबा, संगतम ते सीमा बोली जाती हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इत्थे उड़िया बोली जाती है। इसी तरह पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाबी बोली जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो हिंदी तो राजस्थानी बोली जाती हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक तो इत्थे लेपचा, भूटिया, नेपाली, लिंबो ते सिक्किमी बोली जाती हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो इत्थे तमिल बोली जाती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलुगु ते उर्दू भाषावां बोलियां जांदियां। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इत्थे हिंदी, बंगला ते कोकबोराक बोलियां जांदियां। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिंदी, उर्दू ते भोजपुरी बोली जाती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और इत्थे हिंदी, गढ़वाली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तो इत्थे हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी ते जौनसरी बोली जाती है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता, इत्थे बांगला बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश जिहड़े है अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह, इन्हां दी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इत्थे बांगला, निकोबारी, हिंदी, तमिल ते तेलुगु बोली जाती हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही हो गया, इत्थे पंजाबी ते हिंदी बोली जाती है। दादरा ते नगर हवेली दे विच सिलवासा तो इत्थे गुजराती तो हिंदी बोली जाती हैं। दमन ते दिऊ दी दिऊ है, गुजराती, मराठी तो अंग्रेज़ी भाषावां बोली जाती हैं। दिल्ली NCR जिहड़ा हैगा कौमांतरी राजधानी खेत्र है दिल्ली है, यदी पंजाबी, हिंदी तो उर्दू बोली जाती हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है तो इत्थे मलयालम, कन्नड़ तो अंग्रेज़ी बोले जाते हैं। पुडुचेरी की पुडुचेरी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेज़ी तो फ्रेंच भाषावां बोलियां जांदियां। तो यह असी गल कर रहे हैं अज फैक्ट्स के आधार पर, तत्थां के आधार पर पंजाब आकार ते स्थिति की। तो पंजाब आकार ते स्थिति दे विच असी पढ़िया भारत आकार ते स्थिति दे विच असी पढ़िया कि भारत जिहड़ा हैगा गणराज है। भारत एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिहड़ा हैगा विशाल भूगोलिक विस्तार वाला बड़ा जिहड़ा हैगा वो देश है। तो भारत आकार ते स्थिति भारत एक विशाल देश है जिसनों उप महाद्वीप का दर्जा भी हासिल है। एशियाई देशों में भारत की स्थिति दक्षिणी एशियाई देशों ਵੱਲ हैगी है। भारत एशियाई देशों में अपनी केंद्री स्थिति रखता है। इस तो भारत का खेत्रफल जिहड़ा हैगा, भारत खेत्रफल के पक्ष तो भारत का संसार में 7वां स्थान है। संसार के बड़े खेत्रफल वाले देश जिहड़े रूस है, कनेडा है, चीन, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राज़ील तो आस्ट्रेलिया तो बाद भारत का 7वां नंबर आता है। भारत तो बाद अर्जेंटीना का खेत्रफल है, फिर कजाकिस्तान तो अल्जीरिया आते हैं। तो भारत का उत्तर तो दक्षिण तक विस्तार जिहड़ा हैगा 3214 तो पूरब तो पश्चिम तक विस्तार 2933 है। भारत का खेत्रफल संसार के खेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। भारत की जनसंख्या की जे असीं गल करिए तो भारत की जनसंख्या के पक्ष तो भारत का संसार में चीन तो बाद दूजा स्थान है। संसार के जनसंख्या पक्षों 7 वड्डे देश जिहड़े चीन, USA, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया 2011 की जनगणना अनुसार
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17.5% ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਕੋਮੋਰਿਨ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕਿਬਿਥੂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਛ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਛ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਰਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 4096 ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 3917 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 3310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 1752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 1458 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 587 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 96% ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੋਆ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ।